नेक्स्ट आया नंबर 86. وَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذِنُكَ أُولُو الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَرْنَا نَكُن مَعَ الْقَاعِدِينَ. یہ کس کے متعلق ہے یہ؟ اور جب کوئی صورت یہ حکم لے کر نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی رفاقت میں جہاد کرو، تو ان منافقین میں وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں، یعنی جو مالدار ہوتے ہیں، تم سے اجازت مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل ہونے دیجئے جو گھر میں بیٹھے رہیں گے. تو یہ سمپل سی آیت ہے کہ جو منافقین میں کون مانگتے تھے اجازت؟ جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا تھا، جن کے پاس کوئی جنین ایکسکیوز ہوتا تھا، جو معذور ہوتے تھے یا لنگڑے لولے ہوتے تھے، یا عورتوں کو بچوں کو بیٹھے رہنے دیا جاتا تھا. لیکن ان لوگوں میں منافقین میں پیسے والے بھی، اچھی تندرستی والے بھی کیا کرتے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اجازت مانگتے تھے. جب کوئی صورت یہ حکم لے کر نازل ہوتی کہ جہاد کرنا ہے، ایمان لاؤ اور اس کے رسول کی رفاقت میں جہاد کرو، یہ حکم جب بھی آ جاتا، چھوٹے چھوٹے معمولی حکم، نماز پڑھو، روزہ رکھو، یہ سب مان لیتے تھے. ان کے واسطے ٹھنڈے ٹھنڈے اس میں کوئی فرق نہیں تھا. وہ بھی بڑے کسالہ گر کو پہلے آئے ہیں، بڑی کسل مندی کے ساتھ، بڑی بے دلی کے ساتھ خود کو گھسیٹتے ہوئے آتے تھے. لیکن اب جو بھی جہاد کی بات آتی، اب آگے جہاد کا ہی سلسلہ چل رہا ہے. اب آگے اسلام کو پھیلانا ہے، اسلام کی اشاعت ہونی ہے. پہلے ہی ایک آیت میں کہہ دے اللہ، اب جو تلوار سے میان سے تمہاری تلوار نکلی ہے، اب یہ واپس نہ جائے جب تک کہ ساری دنیا میں اسلام پھیل نہ جائے. ساری دنیا میں اسلام پھیلنا ہے اور یہ اللہ کا یہ ہے. اب یہ ہو کر رہے گا روز محشر تک. ساری دنیا میں کوئی کلمہ گو ہمیشہ کلمہ گو ہی رہے گا، اور ایک وقت جب قیامت برپا ہوگی تب کلمہ گو نہیں رہے گا. کسی کلمہ گو پر قیامت برپا نہیں ہوگی. ایک ہوا چلے گی یمن سے جو سارے مسلمانوں کو سلا دے گی، پھر بعد میں برپا ہوگی. لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب کوئی کافر نہیں رہے گا، کوئی مشرک نہیں رہے گا، ہر کوئی مسلمان ہوگا. تو یہ ہونا ہی ہے. وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے. ہاں، اتمام الہی کا کیا ہے، وہ اتمام دین کا کام ابھی باقی ہے. کچھ ہے اللہ، ان کا علامہ اقبال کا شعر ہے جس میں یہ آیت کی ہی تشریح بیان کی گئی ہے کہ اسلام کو پورا ہونا ہی ہے، ساری دنیا میں اسلام آنا ہی ہے. یہ اللہ کا منشا ہے، یہ اللہ کا ایک مقصد ہے. اور جب کوئی صورت ایسی نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ منافقین آپ کے پاس لولے لنگڑے بہانے لے کر آ جاتے اور کہتے کہ ان کو بھی اجازت دے دیا ہے نا، آپ ہمیں بھی اجازت دے دیں، ہم بھی بیٹھے رہیں گے. رضو بأن یکونوا مع الخوالف وطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون. یفقہون، فقیہ یفقہ، یہ روٹ ورڈ بتائیے، کوئی تو بتا دیں. نہیں سمجھتے نہیں، سمجھنا روٹ بتائیے، روٹ. آپ روٹ. مطلب بتا رہے ہیں، صحیح ہے. جی جی، روٹ یفقہون، وہ نون آتا ہے، آتا ہے. فقہ جو ہے نی، فقہ کسے فقہ، بولتے ہیں؟ فقہ کسے بولتے ہیں؟ فقہ، اسی سے مفتی، فقہ پڑھنے والے مفتی ہوتے ہیں. فقہ فتوا جو دینے کے واسطے فتویٰ پڑھتی نا، دینے والے. اچھا اچھا. جورسپروڈنس. فقہ ایک یہ ہے، شعبہ ہے، ایک یہ ہے، مضمون ہے یہ فقہ، جو اسلام کا بہت بڑا یہ ہے، جو سمجھ بوجھ کو کہتی. فقہ سمجھ بوجھ کو کہتی. یہ فقہ کیا ہے؟ جورسپروڈنس، گہرائی میں سمجھنے کا، یہ گہرائی میں سمجھنا، چونکہ سپرفیشلی سمجھنا نہیں، گہرا. اب فتوا دینے والے کیا کیا پڑھتی ہیں بولو؟ اب آپ شادی کے متعلق فتوا پوچھتی ہیں، طلاق کے متعلق فتوا پوچھتی ہیں، یا کوئی ترکے کے متعلق پوچھتی ہیں، تو انہیں کتنا جانا پڑتا ہے. نہیں ایک سرسری اس میں نہیں بول سکتے. جی جی، ڈفرینٹ کیفیات ہوتی ہیں، پورے ڈفرینٹ طریقے سے جان بوجھ کو چھپ دینا اس فتویٰ میں. سچویشنز ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں. کئی بھائی زیادہ ہو سکتی ہیں، یا بھائیوں کے ساتھ کوئی دوسرے بھی ہو جا سکتی ہیں، چچیرے ممیرے، اور کئی کسی صورت میں حقدارہ نہیں رہتے، دوسرے رہتی. اب ان میں کیسا ڈیوائڈ ہونا؟ ترکا تو ہے، اب ان میں کیسا ڈیوائڈ ہونا؟ کتنا سرپوڑی کرنا ہے، مکسماری کرنا ہے ایک فتوا دینے والے کو، مفتی کو بہت جاننا پڑتا ہے.
ये मुफ्ती का ही काम है। ये फिक्र जो है ना, ये पढ़कर ही मुफ्ती फतवा देने का काबिल बनता है। जूरिस्प्रूडेंस, समझ बूझ, गहरी समझ बूझ। रजू, वो राजी हुए। रजू माजी का सिगा है। वो राजी हुए। बेअन यकूनु, के वो हो जाए, माल खवालिफी, पीछे रहने वालों में। खवालिफ, खल्फ, खल्फ से खलफा यखलिफो, खलीफा भी इसी से है, पीछे आने वाला। हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे आने वाले। हमारी औलाद को भी हमें खल्फ बोलते हैं, खल्फ औलाद बोलते हैं, बहुत अच्छी औलाद, हमारे पीछे आने वाली औलाद। ना खल्फ औलाद भी बोलते हैं, पीछे आने वाली हमारी ना खदर औरतें। औलाद, उन्हें हमारे खदरा का एहसास नहीं कर रही है, बराबर नहीं है। ना फरमान औलाद को ना खल्फ औलाद बोलते हैं, औलाद को भी खलीफ खल्फ ही बोलते हैं। खवालिफा, पीछे रह जाने वाली वो औरतें जो हैं, खवालिफी औरतों के लिए कहा जा रहा है, पीछे रहने वाली औरतें। वो तुबिया, और मोहर लग गई। तबा, मोहर लगा देना, सील मार देना, खत्म कर देना। अल्लाह कुलूबिहिम, उनके दिल पर अल्लाह ने सील लगा दिया, खत्म कर दिया, बंद कर दिया। फहुम ला यफ्कहून, अब वो समझते नहीं। अब उनके दिलों को अल्लाह ने बंद कर दिया है, अब ये समझने वाले नहीं। नहीं आए बात पर, समझे नहीं, एक बार, दो बार, तीन बार अल्लाह मौका देता है, उसके बाद भी नहीं समझे तो क्या होता है, अल्लाह हमेशा मोहर के लिए लगा उनको देते। छोड़ मोहर देता है, लगा मोहर देते। लगा के छोड़ देता है। अब उन्हें समझ नहीं सकते। यही बात नमाजी के लिए भी है, यही बात रोजेदार के लिए भी है, यही बात अल्लाह की फरमाबरदारी करने वाले के भी। नाफरमानी करते रहे, ना करते रहे, करते रहे, करते रहे, नहीं आए फरमाबरदारी पर, अल्लाह को नहीं पसंद है। अल्लाह को जबरदस्ती लाना, जबरदस्ती जन्नत में उनको दाखिला देना, ये कोई आसान चीज नहीं है। जन्नत, जहन्नम रसीद होना चाहते हैं, जाओ। खैर के शर का ये जो उनसर दे दिया है अल्लाह, अब इसमें जाओ, छूट दे दी गई है। खैर अगर करना चाहती तो उसके वास्ते रास्ते हमवार कर देता है। शर में अगर जाना चाहती, गलत काम करना चाहती, तो उसके वास्ते अल्लाह रास्ता हमवार कर देता है। क्यों? कि तुम्हारे में वो दे दिया गया है ना, तमीज दे दिया गया है, इम्तियाजी इख्तियारी कुव्वत तुम्हें दे दी गई है। अब तुम जहां जाते हैं जाओ, तुम्हें अक्ल सलीम कल्ब सलीम तो दे दिया है, अब अल्लाह के ऊपर कोई बात नहीं है। ये इस बात से खुश हैं कि कहा जा रहा है इन मुनाफिकीन के मुताल्लिक, ये इस बात से खुश हैं कि पीछे रहने वाली औरतों में शामिल हो जाएं, उनके साथ बैठे रहने में ये खुश हैं, और उनके दिलों पर मोहर लगा दी गई है। चुनाचे वो नहीं समझते कि वो क्या कर रहे हैं। उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि बैठे रहने पर अब जो वो गर्मी से इनको राह फरार मिल गया, छुटकारा मिल गया, आराम से बैठी, घर की ठंडक में बैठी, आप समझ रही कि बहुत अच्छा बैठी। बाद में जाकर वो जहन्नम में हमेशा के वास्ते पड़ती ना, तब उनको मालूम होता है। ये नहीं समझ रही वो बात। अब की चंद रोजा अच्छी जिंदगी गुजार लेने पर ये इक्तफा कर रही, राजी हो गई, खुश हो गई। उनको आइंदा का मालूम नहीं है, ये समझ नहीं रखते। हमें भी समझ नहीं रखते, हमें भी समझ नहीं है। ये दुनिया बहुत अच्छी लग रही है, छोटी दुनिया, खलील सी दुनिया, इसके वास्ते पीढ़ी पीढ़ी को कितना होना वो सब जमा कर रही, पैसा, दौलत और औलाद, ये दोनों फितना दोनों के वास्ते कर रहे हैं। हम भी कर रहे हैं, दोनों के वास्ते कर रहे हैं। समझ रहे नहीं कि ये छोटी जिंदगी है, इसमें हमेशा रहना नहीं है। इसमें जो करती हमें आइंदा के वास्ते, हमारे वास्ते भी काम आता है, हमारे बच्चों के वास्ते भी काम आता है। हमें दोनों का नुकसान कर रहे हैं। दुनिया में खप के सिर्फ लोगों के, हम अपनी औलाद के लिए या अपनी नस्ल के लिए जमा करके क्या कर रहे हैं, दोनों का नुकसान कर रहे हैं। अगर उनको भी कमाने का मौका देते, उनको भी अच्छा काम करने का मौका देते, और अगर कमाया हुआ अच्छे राह में फी सबीलिल्लाह और लोगों के वास्ते, बनी हुई इंसानी के वास्ते काम करने का अगर कोई उनको सिखाते, तो वो उनको भी काम आता, हमें भी काम आता। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, कुल्हाड़ी रखकर हम अपने पांव पर भी मर रहे हैं, बच्चों का भी नुकसान कर रहे हैं। बर्बाद कर रहे। अल्लाह हिफाजत फरमाए। लाकिन रसूल वल्लज़ीना आमनू माहू जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम हुक्म उलाइका लहुमुल खैरातु उलाइका हुमुल मुफलिहून। लेकिन रसूल और जो लोग उनके साथ ईमान लाए हैं, और यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। पीछे जो बात आ गई है, ये किसकी बात आई है? खुश मुनाफिकीन के। होने वाले मुनाफिकीन की, जो खुश हैं बैठे रहने पर, आराम से रहने पर, चंद रोजा जिंदगी आराम से। कितने दिन गए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? चंद महीने गए होंगे,
तबुक का सफर लंबा था, 7.5 मील का सफर था। वो जाने में ही कितना ही टाइम लग गया होगा। और थोड़े दिन आप वहां रुके रहे, फिर वापस आए। महीना, 1.5 महीना, 2 महीने लगे होंगे। वो शदीद गर्मी का मौसम, गर्मी हर का। चीज की किल्लत थी। लेकिन उन्होंने जो पाया उसका अंदाजा ये नहीं लगा सकते। जो अल्लाह ने उन्हें दिया होगा, जो जज़ाए खैर उसकी मिली होगी, वो 2 महीने में, 2 महीने गुजर गए। गुजर गए सो गुजर गए। ये बैठ कर भी गुजार दिए, वो जाकर भी गुजार दिए। वो जिहाद में गुजार दिए, ये घर में बैठ कर गुजार दिए। गर्मी। अब इनके ऊपर जो लानत है, अल्लाह की फिटकार है, सो है। अब उनके ऊपर जो अल्लाह का मुआविजा है, जो खैर अल्लाह ने नाजिल की है, वो तो अबदी खैर है। अब इसकी बरअक्स बात क्या है? जो मुसलमान वहां गए, ये लोग तो खुश हो गए कि हम बैठे ही आराम से बैठे ही, वो जाकर दीवाने लोग, बेवकूफ लोग गए ही मौत के मुंह में जाने। लेकिन अब जो है, लाकिन रसूलुल्लाह आमनु माहो, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो लोग उनके साथ गए, ईमान लाए और वहां जाकर जो जिहाद किया, यही लोग हैं जो फलाह पाने वाले हैं। कुछ मेहनत हुई होंगी, कुछ तकलीफ उठाए होंगे, लेकिन वो जो अबदी राह जन्नत में मिलने वाली है, उसकी तो क्या कहने, उसका तो हिसाब किताब ही नहीं, कोई अंदाजा ही नहीं है। वो तो अबदी है, वो इनफाइनाइट है। वो ये फाइनाइट के लिए तुम बैठ रहे हो, 2 महीने गुजार लिए बहुत आराम से, क्या मिल गया तुम्हें? बाद में जाकर जो अबदी जहन्नुम में पड़ोगे, वो तुम्हें मालूम नहीं है, फिक्र नहीं है तुम्हें, फिक्र यफकहून नहीं समझते।